मौला अली मदद। आगे सबको म्यूट किया। जी करीम भाई, सबको म्यूट किया। सॉरी, मैं 2 मिनट लेट हो गया। आप इजाजत दो तो शुरुआत करें। जी बिस्मिल्लाह करीम भाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आप सबका तहे दिल बहुत बहुत शुक्रिया। या अली मदद, मौला अली मदद। मौला के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सबसे पहले अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली सही खुदा व आलमीन के लाखों लाखों शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार फिर मौला ने मौका दिया आपके बीच आके इल्म बोलने का। और हाजिरीन तमाम इल्म मिजलिस के भाई बहन, बाद में जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो जो इल्म मिजलिस के काम में खिदमत करते हैं, सबका तहे दिल बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली सही खुदा व आलमीन, हाजिरीन तमाम इल्म मिजलिस के भाई बहन, दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहन को सुखी सलामत और आबाद रखें। आमीन मौला सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे। आमीन मौला सबको यही जन्म में अपने नूर में एक कर दे। आमीन उन रूहानियों को मौला असल मुबारक में वासल करे। आमीन। आज आप अपने इमाम के लिए अपनी वफादारी और प्यार का एक बार फिर इजहार करने इकट्ठे हुए हो। ये मौके पर आपके साथ होने की वजह से हमारी खुशी गहरी और सच्ची है। हमारे सारे ख्यालात, हमारी सारी उम्मीदें, हमारी सारी दुआएं आपके लिए है। तुम में से हर एक को अपने मजहब का गहरा इल्म और सच्ची समझ होनी चाहिए। ये इल्म और समझ दूसरे हासिल करें, इसके लिए जो कोशिश करते हैं और जिन्होंने अपने मजहब को जानने का अपना मकसद बनाया है, उन्हें हम हमारे उम्दा प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं। आपका इश्क और ईमान देखकर हम बहुत खुश हुए हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। अल्लाह कौन है? मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है। अल्लाह मेरा सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। You have been muted. To unmute yourself, अली press the सही star अल्लाह key twice. हक मौलाना जनी सलामत दाता सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम ने फरमाया, ईमान अनमोल चीज है और मौला को प्यारी है। हमारे दादा हजरत मौला मुर्तजा अली को मोमिन नुशेरी अल्लाह कहता था। उसे 70 मर्तबा कत्ल किया गया, फिर भी वो अली अल्लाह कहता रहा। बाद में हुक्म आया कि सच्चा मोमिन है और उसकी औलाद भी सच्चाई वाली होगी। ए मोमिन और उसकी औलाद को कयामत के दिन जवाबदेही नहीं है। इतना दर्जा इसको उसके ईमान के लिए मिला था। जिसका ईमान गया उसका सब कुछ गया। जिसका ईमान सलामत रहा उसका सब कुछ सलामत रहा। लिहाजा अपने ईमान में कभी भी खलल नहीं होने देना। अल्लाह मेरे सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। सतगुरु ठहरे सतगुर कहे रे, धर्म तो साचो ईमान नो, ईमान साचो जान। जे ईमान लावचे फरमान सू ए दास हमारा जान रे भाई ते दास हमारा जान। हाय जिंदा
कायम पाया शाकिर पाया। ए जी अली ते तो सही अल्लाह कहिए, ए माँ ओछो नहीं रे लगा हमें एने मानियो कसू एनु नाम छे चलन शाहू आकार के तो रिखी सरो गुर कहे साचा सतगुरे हे कहिया ए जी ते रूप अमारो जान जो ए मौला मुर्तजा अली अवतार अली अल्लाह एक करी जान जो ए माहे चकम यार जो लगा के तो रिखी सरो गुर कहे साचा सतगुरे ए कहिया ए जी क्यारे अर्ज की दी अली जनाब मां तमे सांभळो परवर दिगार अली अल्लाह एक फरमाविया तेनो ते कोण करशे एत भार के तो लिखी सरो गुर कहे साचा सतगुरे हे कहिया ए जी अली अल्लाह जे कोई मान से तेनो तीरते नबी मोहम्मद अवतार जे नबी जी ने आलमाहे थी ऊपर जैसे ते तीरा मुसल्ले पार के तो रिखी सरो गुर कहे साचा सतगुरे
તમારો દીદાર તે તો રેખે સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા जी अली ने द्वारे हमें आगिया ज्या छूटे सर्वे जीवो जंजा हीरा खीरा आगे कई जीव उगरिया એમાં હે અમારો જીવ છે ઉમેદવાર કે તો રેખે ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા આય જિંદા પાયમ પાયા શાतिर पाया या अली दिलुत्फिक अदरिकनी ओ अली आपकी रहमत से हमारी मदद को पहुंचो मौला मुर्तजा अली की मदद हम मांगते हैं मौला मुर्तजा अली कौन है मौला मुर्तजा अली है वो इल्म का समंदर है मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है अल्लाह यानी कि खुदा मुर्तजा अली ने फरमाया है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना अगर ईमान को पहचान कर जो इबादत करेगा उसकी ही इबादत कबूल होगी काम आएगी और सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारा अपना रूह असल मकाम पर पहुंचे वो अच्छा तुम्हारा रूह एक दरिया की मानी है मैं एक समंदर हूँ तुम्हारे रूह का आखिरी सिरा समंदर में यानी मेरे अपने में है તો આજે આપણે થોડી મેરાજની વાતો બાકી રહી ગઈ છે અને થોડા સવાલો છે એના માટે આપણે એ મહેસૂસ કરીશું એના પહેલા એ સદરી સાહેબનું એક જ્ઞાન જે હમણાં મેં રિસેન્ટલી રેકોર્ડ કર્યું હતું ને બધાને મોકલ્યું હતું તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આખી દુનિયામાંથી બહુ લોકોએ પસંદ કર્યું તો એ તમને પાછું સંભળાવું છું બહુ બ્યુટીફુલ જ્ઞાન છે કે સદરી સાહેબનું जी मानिया जुग महे जानेंगे जिन भेदिया सतपुर नूर सतगुर भेटिया मुनिवरो तो हर दम शाह हजूर जी सतगुर साथी की
शाह नूर पाया जी नूर निराकार ज्ञान जो आज परत देव कहवाया तेने आप इच्छाए उपाधिया भाई 14 भवन सोया जी 14 भवन ते करी અને સર્વે રચિયો હાથ પાંચ તત્વનો પૂતલો તમે રાજે ઘડ્યો ઘાટ એજી સામે રાજો સહુનો દાતાર છે અને રોજીનો પુરાણ હાર जिनकी जैसी किस्मत कहिए इनको तेसा देवे दातार जी आप पिछाड़ो ने આપણો અને વેળા વિચારીને જોયા આપણું આપ પિછાડતા શુદ્ધ સ્વરૂપ પાઈએ जी सुध बुध गुर थकी पामीए અને ગુરે બતાવી વાટ ગુર નર ગોવિંદ દોનું भेटिए जो कासल नाखो काढ़ जी कासल काढ़ो આપણો તો શાહ મુખ દેખો ને સોયા જે માયાંબર આકાશમાં ભાઈ સૂરજ સન્મુખ હોયા એ જી મન વસ રાખો ને અને મન જીતે સર્વે જીત જેણે મુનિવરે મન વાસ રાખિયા ગુર કહે સાચી તેની પ્રિય
અને જોધ જોરાવર જાણ મન જીતે સર્વે જીત શોભાઈ મનની થાણે થાણ એ જી મને ભૂલાવ્યા 14 લોકને 14 લોક જીતે રે મન જેણે મુનિવરે મન ચિત્ત વસ રાખ્યા ભાઈ તાકુ ધનો ધન એ જીવિખ વાસના ત્યારે ગળે જ્યારે મન વસજ તીરા સદર દિન એમ ભળે ત્યારે નૂરે નૂર સમાય સાઈ જિંદા કાયમ પાયા શાહપીર પાયા. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બહુ બ્યુટીફુલ જ્ઞાન છે પીર સદરી સાહેબનું. તો આ દુનિયાના અંદર ઈમાનદાર કોણ છે એની નિશાની આપી છે અને એ નિશાનીથી શું થાય છે અને નૂર છે એ નિરાકાર છે અને મૌલાએ આ દુનિયાની ઉત્પત્તિ કરી 14 બ્રહ્માંડ બનાવ્યા અને 5 તત્વથી જે ઇન્સાનનું સ્વરૂપ ઘડ્યું અને પોતાની ઓળખ લેવાનું કીધું ને જો પોતાને ઓળખી જઈએ તો જે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે મુર્તઝાએ ફરમાવ્યું છે કે જેને પોતાને ઓળખ્યો તેને જાણે કે ખુદાને ઓળખ્યો. તો પછી જેવી રીતે અંબર આકાશના અંદર આપણે સૂરજને જોઈએ છીએ એ જ રીતે આપણા ઘટના અંદર મૌલાને હાજરા હજુર જોઈ શકીશું. પણ એની વચમાં શું આવે છે કે મન આવે છે. તો આ જે મનને પોતાના વશ કરી દે છે એ ફતેહ પામે છે. જે કલામમાં भी मौलाए फरमाયું કે जिहाद करना काफर से थी ये कलाम में हुक्म है रब का. तो सबसे बड़ा काफर है नफ्से अम्मारा बुझो बंदे सबका. તો જેને પોતાને મનને વશ કરી નાખ્યું એ આ વાસના છે એને વિખ કીધું. વિખ એટલે ઝેર છે. એ ત્યારે જ ગળશે અને મન વશ થશે ત્યારે ભણે પીર સદરદીન ત્યારે નૂરે નૂર સમાય. ત્યારે જ નૂર એટલે કે પોતાના દિલમાં પોતાના રૂહને એટલે કે અમારા નૂરને જુઓ આપણો રૂહ છે એ પાક થશે ત્યારે જે સુભાન અલ્લાહ જે મૌલા પાક છે જે નૂરનો દરિયો છે એના અંદર સમાશે. તો બહુ બ્યુટીફુલ જ્ઞાન છે. તો કોઈ વખત બહુ ડિટેલના અંદર સમજીશું પછી પણ આપણે થોડું સમજી લઈએ. એ જે ઈમાની આ યુગમાં હે જાણીએ જેને ભેટિયા સતગુરુ નૂર સતગુરુ ભેટિયા મુનિવરો તો હરદમ શાહ હજુર. તો આ યુગના અંદર આ દુનિયાના અંદર ઈમાની કોણ છે તો પીર સદરી સાહેબ કહે છે કે જેને સતગુરુ ભેટિયા. સત એટલે સાચો, સાચો ગુરુ એ નૂર છે એ નૂરનો દરિયો છે. એની જે ભેટણા થઈ મુલાકાત થઈ તો એ સાચો ઈમાની છે. તો એની નિશાની શું છે કે સદગુરુ ભેટ્યા. તો સદગુરુ ભેટ્યા મુનિવરો તો શું થાય છે તો હરદમ શાહ હજુર. હરદમ દરેક શ્વાસે મૌલા હાજરા હજુર છે એના માટે. એ જે સતગુરુ સાથી કીજીએ તો પરતક શાહ દિખલાય.
સતગુરુ ભેટીએ મુનિવરો તો હાજર શા નૂર પાય. હવે એની ભેટણા કરવા માટે શું કીધું કે સદગુરુને સાથી બનાવો, સાચા ગુરુને. તો જ્ઞાનના અંદર શું કે જ્ઞાન મેરા ગુરુ, તો આ ઇલમ જ્ઞાન છે. તો અમે ફરમાન માટે મોઢું ઉગાડીએ છીએ. તો એ ફરમાન મુબારક ક્યાંથી આવે છે? અમે એટલે કે અમે એક દરિયો છીએ, જે નૂરનો દરિયો છે એના અંદરથી આવે છે. તો આ જે હિદાયતી નૂર છે ફરમાન, એને આધીન થઈ જઈએ, એને સાથી બનાવીએ. તો સદગુરુ સાથી કીજીએ તો પરતક શાહ દિખલાય. તો પરતક એટલે કે હાજરા હજુર રૂબરૂ જે મૌલા છે એ મૌલા પોતાનું નૂરાની સ્વરૂપ બતાવે કે તમારા દિલ એવા પાક અને સાફ રાખો કે અમને પ્રત્યક્ષ જોયા જ કરો. મોમન જેમ જેમ ખુદાવંદ તાલા ઉપર વધારે ને વધારે મોહબ્બત રાખે છે, તેમ તેમ તે ખુદાને વધારે ને વધારે નજીક થતો જાય છે. તે ખુદાને પ્રત્યક્ષ દેખે છે. તેને આપ ઈચ્છાએ એ જે નૂર નિરાકાર જાણજો. તો સદગુરુ સાથી કીજીએ તો પરતક શાહ દિખલાય. સતગુરુ ભેટીએ મુનિવરો, તો સદગુરુની ભેટણા થાય તો હાજર શાહ નૂર પાય. જે નૂર હાજરા હજુર છે, જે આપણે હાજર ઇમામ કહીએ છીએ, એ નૂરને તમે પામી શકો. એ જે નૂર નિરાકાર જાણજો. નૂર છે એ નિરાકાર છે. નિરાકાર એટલે એક આકાર છે ને એક નિરાકાર. નિરાકાર એટલે કે એને કોઈ આકાર નથી, કોઈ ચોરસ, લંબચોરસ, ત્રિકોણ કે ગોળ નથી, સ્ક્વેર, રેક્ટેંગલ કે સર્કલ કે ટ્રાયેંગલ એવું કઈ આકાર નથી. તે આ જ પરતક દેવ કહેવાય. એ નૂર નિરાકાર છે, પણ આજે એ પરતક એટલે કે રૂબરૂ પ્રત્યક્ષ દેવ, એ જે ખુદા પોતે છે. સદરદીન સાહેબ બીજા જ્ઞાનમાં કે છે કે ઇમામ સોહી અલ્લાહ. તો જે અલી અલ્લાહ છે, જે અલ્લાહ જે નિરાકાર છે નૂર, એ પોતે આજે પરતક દેવ થઈને આપણે સમક્ષ છે કે આપણે મૌલાને જોઈ શકીએ છીએ, સાંભળી શકીએ છીએ. એ ઇમામ સ્વરૂપે આપણી પાસે હાજર નાજર છે. તેને આપ ઈચ્છાએ ઉપાવ્યા ભાઈ 14 ભવન સોય. એ પોતાની ઈચ્છાથી 14 બ્રહ્માંડની રચના કરી. એ જે 14 ભવન ચિત્તે કરી અને સર્વે રચ્યો ઠાઠ. 5 તત્વનો પુતળો સામી રાજે ઘડ્યો ગાંઠ. તો આ ઇન્સાનના શરીરની રચના કરી, જે 5 તત્વોની બનેલી છે: વાયુ, અગ્નિ, જળ, ધરતી અને આકાશ. તો એનાથી આ ઘાટ ઘડ્યો છે. એ જે સામી રાજો સૌનો દાતાર છે અને રોજીનો પૂરણહાર. જિનકી જૈસી કિસ્મત કહીએ, તિनको તૈસા દેવે દાતાર. તો મૌલા બધાના દાતાર છે, બધાને પાળવા પોષવા વાળો છે અને રોજીનો પૂરણહાર છે. અને જેની જેવી કિસ્મત છે તેને તેવું દાતાર આપે છે. તો કિસ્મત શું છે? તો આપણા પૂરણ પુન વિના ક્યાંથી પામીએ સાચો તે સત્તમ સાર. આપણે જે બી જયારે આપણે પૂરો પુણ્યની વાત કરીએ છીએ કિસ્મતની, તો આપણે ખાલી એમ જ સમજીએ છીએ કે આપણા આગલા જન્મના અત્યાર સુધીના ખુદાના નૂરથી જુદા થયા અને અલગ અલગ જીસમો ધારણ કર્યા, એના અંદર આપણે જે સારા કામો કર્યા એ કિસ્મત છે, બરાબર છે. પણ આ જન્મના અંદર બી આપણે જન્મ લીધો અને અત્યાર સુધી હાલ હમણાં આપણે બોલી રહ્યા છે, સાંભળી રહ્યા છે, એના આગળ 1 સેકન્ડ આગળ જેટલું બી આપણે સારા કામ કર્યા એ બધું કિસ્મત છે, સારું પુણ્ય છે. તો જિનકી જૈસી કિસ્મત કહીએ, તિनको તૈસા દેવે દાતાર. કારણ કે અંતરે આ દુનિયાના અંદર તમે આંબો વાવશો તો આંબો પેદા થશે, લીમડો વાવશો તો લીમડો પેદા થશે. જેવું વાવશો તેવું લૂણશો, તેમાં કાંઈ પણ શંકા નહીં લાવશો. વણ વાવે કોને લૂણ્યા, પીર કહે મુને દેખાડો જી. કે વગર વાવે કોઈ લૂણી હોય તો મને બતાવો. તો અકાલી શમા બાપનું ફરમાન મુબારક યાદ આવે છે કે તમે ખુદાના શુકર કરો. જો ખુદાએ તમને કેટલું બધું આપ્યું છે, તમારા હાથ પગ સલામત છે, તમને તંદુરસ્તી આપી છે, દરેક રીતે મોલાએ બરકત આપી છે, તો તમે ખુદાના શુકર કરો. પછી મોલાએ ફરમાવ્યું કે જેને હાથ કે પગ નથી હોતા એમને પૂછો કે જિંદગી બસર કરવામાં કેટલી તકલીફ પડે છે.
પછી મોલાએ ફરમાવ્યું કે જેની પાસે કાંઈ પણ ના હોય, તો એક તો દુનિયાની બાબતો છે કે કાંઈ પણ ના હોય, અને દિલના અંદરથી ગઈ કે જેનું ઈમાન ગયું તેનું બધું જ ગયું, જેનું ઈમાન સલામત રહ્યું તેનું સગળું સલામત રહ્યું, તો ખુદાના ખાસ્તા કોઈની બી એવી હાલત ના હોય. પણ મોલાએ શું ફરમાવ્યું કે જેની પાસે કાંઈ પણ ના હોય અને તે પણ જો ખુદાના શુકર કરે તો શુકરાનાની બરકતથી તેના નસીબ સારા થાય અને ખુદા તેને વધારે આપે. તો હર હાલમીને શુકરાના એ સમજાવો જીવ આપણે તો દરેક હાલતના અંદર ખુદાના શુકર કરો. તો નાસિર ખુસરો પોતાની કિતાબમાં લખે છે કે આ રૂહાની રસ્તાના અંદર એક તબક્કો એવો આવે છે કે ત્યાં ફક્ત શુકરાનાની ઇબાદત રહે છે, બીજું કાંઈ રહેતું નથી. હર હાલમીને શુકરાના એ સમજાવો જીવ આપણે को. અને शुक्र सबूरी हुई जिसकी आदत उसकी कबूल हुई इबादत. આપ પીછાણોને આપણો અને વેળા વિચારીને જોઈ આપણું આપ પીછાણતા શુદ્ધ સ્વરૂપ પાઈએ સોય. આપ પીછાણોને આપણો એટલે કે ખુદાનો દરજ્જો સમજ્યા અગાઉ પોતાનો દરજ્જો સમજો, ત્યારબાદ ખુદાના દરજ્જાની ખબર પડશે. મુર્તઝાલીએ ફરમાવ્યું છે કે જેને પોતાને ઓળખ્યો તેને જાણે કે ખુદાને ઓળખ્યો. એટલે મૌલાએ શબ્દ રાખ્યો મન અરફ, એટલે કે પોતાના રૂહની ઓળખ. ઇલમ ને તમારા વાસ્તે ઇલમ છે તે જ્ઞાન છે, અમારા ફરમાન એ જ જ્ઞાન છે. અને હમણાં જે ફરમાન થાય જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય તે પઢો. અને રેન દિન મિલો જાય ઇલમ મિજલસ में, તો આ મન અરફ કા ભેદ પોતાના રૂહની ઓળખ એ મુર્શિદ બતલાવે. તો આપ પીછાણો ને આપણો પોતાને ઓળખી લો અને વેળા વિચારીને જોઈ. આ વેળા છે, આ સમય છે, આ સમય મળ્યો છે, આવો ઉત્તમ અશરફુલ મખલુકાતનો આવો ઇન્સાનનો અવતાર મળ્યો છે, એ બી ઇસ્માઇલી મઝહબના અંદર આવું ઇલમ મળ્યું છે. તો આ વેળા છે, આ વખત છે, તો વિચારીને જોઈ લો. આપણું આપ પીછાણતા શુદ્ધ સ્વરૂપ પાઈએ સોય. જો પોતાને ઓળખી લેશો તો શુદ્ધ જે પ્યોર પાક પોતાનું સ્વરૂપ છે, જે ખુદાનું નૂર આપણા ઘટના અંદર જ છે, એ સ્વરૂપ તમને મળી જશે. શુદ્ધ બુદ્ધ ગુણ થકી પામીએ. તો એક શુદ્ધ છે એને પ્યોર પાક કહે છે, એક શુદ્ધ એટલે સમજ કહે છે, બુદ્ધ એટલે બુદ્ધિ. તો શુદ્ધ બુદ્ધ ગુર થકી પામીએ, મૌલા થકી મળે છે. અને ગુરે બતાવી વાટ, અને આ ગુર જે મૌલા છે, ઇલમ છે, એ આપણને રસ્તો બતાવે છે. હસન કબીર સાહેબે જ્ઞાનમાં કીધું કે જ્ઞાન માર્ગ લાવે, તો રસ્તો પણ બતાવે છે જ્ઞાન. અમારા ફરમાન એ જ જ્ઞાન છે. ગુરે બતાવી વાટ ગુરનર ગોવિંદ દોનો ભેટીએ, જો કાસલ નાખો કાઢ. તો જયારે ગુર નર શબ્દ તે સાથે વપરાય છે, તો ગુરુ એ રસૂલિલ્લાહનું નૂર છે, ગુરુ બ્રહ્માનું, અને નર છે એ મૌલા મુર્તઝાલી છે, પીર અને ઇમામ. તો આલી ગુરુ હોય છે તો જે ઇલમ જ્ઞાન આપે છે, અને ગોવિંદનું એટલે કે મૌલાની શનાખત આપે છે. એ ગુરનર ગોવિંદ દોનો ભેટીએ, જો કાસલ નાખો કાઢ. કાસલ એટલે દિલના અંદર જે ગંદકી છે, જે પહેલે ગુના સ્યાહી से रंगा, જે બધામાં દુનિયાની મોહબત મોટાઈ, ફિકર, ચિંતા, ડર, ભય, જાહેરી ખ્યાલતો, આ બધા જે પડદા પડી ગયા છે એ કાસલ છે. તો ગુરનર ગોવિંદ દોનો ભેટીએ ક્યારે? જયારે કાસલ નાખો કાઢે, દિલના અંદરથી બધી ગંદકી નીકળી જાય. તો કીધું બિન ઇલમ તું પાક થયો હોય છે, ઇલમ વગર તું કેવી રીતે પાક થઈશ? એ જે કાસલ કાઢો આપણું તો શા મુખ દેખો ને સોય. અગર દિલમાંથી કાસલ કાઢી નાખો, બધી ગંદકી કાઢી નાખો, તો શા મૌલા મુર્તઝાલી સહી ખુદાવીન આલમીનનું મુખ, નુરાની ચહેરો તમે પોતાના દિલના અંદર જોઈ શકો. જે પીર સમજ સાહેબે બહુ મહેનત કરી અને પોતાનું દિલ પાક કર્યું કે ખોલો પડદા સનમુખ દેખો. તો પછી લખ્યું આગળ કે પડદા ખુલ્યા અને સાહેબ નજરે શું દીઠા, હસી હસી મુખ દિખલાયા મેરે સાહેબ અબ તેરી મોહબ્બત લાગી. કાસલ કાઢો આપણો તો શા મુખ દેખો ને સોય, જેમ અંબર આકાશમાં ભાઈ સૂરજ સન્મુખ હોય. અગર દિલમાંથી ગંદકી નીકળી જાય તો મૌલાનો મુબારક નુરાની ચહેરો જોવામાં આવે. જેવી રીતે આકાશના અંદર સૂરજને જુઓ છો, એ રીતે સન્મુખ હાજરા હજુર મૌલાને જોઈ શકો. એ જે મન વશ રાખો આપણું અને મન જીતે સર્વે જીત, જેને મુનિવરે મન
વસ રાખ્યા ગુર કહે સાચી તેની પ્રીત. તો કોની પ્રીત, કોની મોહબ્બત મૌલા માટે સાચી છે? જેને પોતાના મનને વસ રાખ્યું એ જ જીત મેળવી શકશે. અને મન વસ રાખવા જે રાખે છે એને ગુરુ કહે છે કે એની પ્રીત, એની મોહબ્બત સાચી છે. તો આપણે પાકીદા રહીએ, આપણી દરેક ઇન્દ્રિયો પાક રાખીએ, આંખોથી બદનજર ના કરીએ, ઇલમ વાંચીએ, કાનોથી ખરાબ ચીજો ના સાંભળીએ, ઇલમ સાંભળીએ. મોમનનું મોઢું બગીચા મિસાલ છે, તેમાંથી ફૂલોની ખુશ્બુ નીકળ જોઈએ. મોમન અર્થ વગરની કે નકામી બડબડ કરતો નથી. જીમ કે દુનિયામાં ફાયદો હોય તો જ મોઢું ખોલે છે. મોમનના મોઢામાંથી લાનત અથવા ખરાબ શબ્દો ના નીકળવા જોઈએ. તો જબાન આપી છે તો આગળ મા બાપ ફરમાયું કે ઇલમ બોલવા માટે આપી છે. નાક છે તો આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ તો હર પળ હર શાયદ ખુદાની યાદ કરવા જોઈએ. આપણું દિલ દુનિયાની ગંદકીથી ભરેલું ના હોવું જોઈએ, દુનિયાની મોહબ્બત મોટાઈથી, પણ મૌલાની મોહબ્બતથી ભરેલું હોવું જોઈએ. તો આ રીતે આપણે દરેક ચીજમાં પાક રહીએ તો આપણે મનને વશ રાખીએ છીએ. તો जब मन चढ़े अपना गर्दन पर, अगर मन गर्दन पर चढ़ी જાય છે તો શું થાય છે? જો ચાહે તું દોડાવે. આપણને બદઆમાનના અંદર દુનિયાની મોહબ્બત મોટાઈ એના અંદર દોડાવે છે. તો મન પર આપણે સવાર થઈ જવાનું છે. જે પીર સમજ સાહેબ કીધું કે મન મેરા મુસલ્લા. તો મુસલ્લો પાથરીને મુસલમાનો નમાજ પડે છે એના પર સવાર થઈને. પીર સમજ સાહેબે કીધું કે હું એ રીતે મારા મનને મુસલ્લો બનાવી દીધો છે, હું એના પર સવાર થઈ ગયો છું. મારું મન મારા ગરદન પર સવાર નથી, પણ હું એના પર સવાર છું. મેં એના પર જીત મેળવી છે. તો પીર સદરીન સાહેબે કીધું કે કુંભે બાંધ્યું જળ રહે. તો આ જ્ઞાનના અંદર સવાલ પૂછ્યા છે, એ ચીજ છુપાવીને રાખી છે. બીજા જ્ઞાનના અંદર એનો ખુલાસો આપ્યો છે. તો અહીંયા મનને કીધું કે જોત જોરાવર છે અને મહાબળવંત છે. અગર જો એની હારે પેલું કરશો તો હાર થશે, એને જીતશો તો જીતી જશો. તો બીજા જ્ઞાનમાં કીધું કે કુંભે બાંધ્યું જળ રહે, તેમ જ્ઞાને બાંધ્યું મન રહે. આ મનને બાંધવું છે તો એક જ રસ્તો છે, જ્ઞાન. અમારા ફરમાન એ જ જ્ઞાન છે. એજી મન તો મહાબલવંત છે અને જોત જોરાવર જાણ. મન જીતે સર્વે જીતશો ભાઈ મનની હાણે હાણ. તો મન છે એ બહુ બળવંત છે અને બહુ જોત જોરાવર છે. પણ જેને મનને જીતી લીધું એને બધું જીતી લીધું. તેને જીતે સર્વે જીતશો. જો મનથી હારી ગયા તો ભાઈ મનની હાણે હાણ. એજી મને બોલાવ્યા 14 લોકને. એ 14 તબક લગ જે નિયામત છે એ પણ દુનિયા જ છે. પણ જો મનની બાજી ખાશો તો એ 14 લોકને બી ભૂલાવી દેશે. અને સમગ્ર સૃષ્ટિને મને ભૂલાવી દીધો છે ખુદાને. 14 લોક જીતે રે મન. જેને મુનિવરે મન ચિત્ત વસ રાખ્યા. જો મન પર સવાર થઈ ગયા તો પછી 14 તબક લગ જો નિયામત સો સબ જાણો દુનિયા ફના, એનાથી બી આગળ નીકળી જશો. જેને મુનિવરે મન ચિત્ત વશ રાખ્યા. જેને પોતાના મુનિવરે મન, પછી અહીંયા શબ્દ વાપર્યો ચિત્ત, એટલે કે જે પોતાનું ધ્યાન છે એ મનની બાજીમાં ન રાખીને મૌલાની મોહબ્બતના અંદર પોતાનું ધ્યાન લગાવી દીધું તો ભાઈ તાકુ ધનો ધન. તો એને પીર સદરી સાહેબે મુબારકી આપી કે એને ધનો ધન છે. જે બીજા જ્ઞાનમાં કીધું કે ધન ધન આજનો દાદલો અમે હરિવર પાયા, અમે હરિવર પાયા. તો એના અંદર કીધું કે ધોતારો સંસાર ઠગારો સંસાર શાહજીને નામે તરી ગયે. જે મૌલાના ખાતર આ ઠગારો સંસાર છે, ધોતારો સંસાર છે, એને પોતાના દિલમાંથી કાઢી નાખ્યો, એની મોહબ્બતે કાઢી નાખી. તો એને કીધું કે એને સંસારે સુકરમ કામ કીધા. સંસારના અંદર સુકરમ સારું કામ કોણે કર્યું? કે જેને આ ધોતારો સંસાર ઠગારો સંસાર મૌલાના ખાતર તજી દીધો, એની મોહબ્બત તજી દીધી. તો એને ધનો ધન છે, એને મુબારકી છે. એ જે વિખ વાસના ત્યારે ગળે. તો આ વાસના છે જે આપણી દરેક ઇન્દ્રિયોથી ગુનાના કામ થાય છે, બદઅમલ થાય છે, વાસના છે. અને એ વિખ છે, એ ઝહેર છે. તો ઝહેર કોઈ પીવે? ઝહેર પીવાથી ઇન્સાન મરી જાય છે. તો એવી રીતે આ વાસના છે, આ દુનિયાની મોહબ્બત મોટાઈ બદઅમલ છે, એનાથી પોતાના રોગને નુકસાન થાય છે. જેવી રીતે ઝહેરથી કોઈ ઇન્સાનના જિસ્મ ખતમ થઈ જાય છે. તો આ વાસના છે, વિખ છે, ઝહેર છે. એ વિખ વાસના ત્યારે ગળે જ્યારે મન વશ થાય. જો મન વશ કરશો તો જ આ વાસના ગળશે.
અને તો જ પછી પીર સદરી સાહેબે ફરમાવ્યું કે ત્યારે નૂરે નૂર સમાય. તો મન કેવી રીતે વસ્ત થશે? તો કુંભે બાંધ્યું જળ રહે તેમ જ્ઞાને બાંધ્યું મન રહે. અમારા ફરમાન એ જ જ્ઞાન છે, એનાથી મન બંધાશે તો ઇલ્મ વગર કોઈ પણ કામ થઈ શકશે નહીં, અને ઇલ્મ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન કરી દેવાય છે. તો આગળ મને બે રિક્વેસ્ટો આવી હતી કે એમને આગળની રેકોર્ડિંગો ફોનના અંદર નથી ખુલી રહી. તો શું થાય છે ઘણી વખત કે આપણી પાસે રેકોર્ડિંગ આવે ત્યારે આપણે એને ઓપન કરી દેવી જોઈએ. પછી ક્યારે પણ સાંભળો, અત્યારે સાંભળો કે પછી સાંભળો, પણ બહુ ટાઈમ પછી આપણે રેકોર્ડિંગ ઓપન નથી કરતા તો ઘણા ફોનના અંદર પછી રેકોર્ડિંગ ઓપન નથી થતી. તો બે જણામાંથી મેં એક જણાને અત્યાર સુધીની બધી રેકોર્ડિંગો મોકલી છે, પણ બીજા કોઈ બી રિક્વેસ્ટ કરી હતી, પણ હમણાં મારો એમનો કોન્ટેક્ટ નથી થઈ ગયો. તો અત્યારે આ સાંભળતા હોય અથવા રેકોર્ડિંગ સાંભળતે તો એમને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે એ પણ મને કોન્ટેક્ટ કરે તો હું એમને એમની પાસે જે રેકોર્ડિંગો ઓપન થતી નથી હું મોકલી આપીશ. તો જે આપણે ગયા ઇલમી ચાલીસના અંદર આપણે મહેરાજ વિશે સમજણ હાંસલ કરી હતી, તો જે રૂહાની રોશનીનું 160નું ફરમાન મુબારક છે, કલામે મુબીન ભાગ પહેલામાં 160નું ફરમાન મુબારક જે રૂહાની રોશનીમાં છે, તો એમાં મૌલાએ ફરમાવ્યું કે પૈગંબરે જે મિસાલો ફરમાવી છે તે દાના અક્કલ વાળા હોય તે સમજે. તો ફરમાન ન સાંભળે તે નાદાન છે, ફરમાન ધ્યાનમાં નહીં લે તે મૂર્ખ નાદાન છે, નાદાન દિનનો દુશ્મન છે. અમારા ફરમાન વાંચવા અને તેની માયના કાઢવાની જે કોઈ મના કરે છે તે દિનનો દુશ્મન છે. તો નાદાનનો ઓપોઝિટ પર છે દાના, એટલે કે ફરમાન સાંભળે છે, એને ધ્યાનમાં લે છે, એને વાંચે છે, એની માયના કાઢે છે, તો એ દાના છે અને એ અક્કલ વાળો છે. ઇન્સાનની અક્કલનું મૂળ પણ ઇમામની અક્કલ છે. તમારે ઇમામની અક્કલ મુજબ ચાલવું જોઈએ, તમારે અમારા ફરમાન પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ. તો એ દાના અક્કલ વાળું કહે છે કે એક મિસાલ છે, તુલના કરીને સમજો. તો ફરમાન મુબારક આપણી પાસે બધા ફરમાન મુબારક તો નથી, તો કયા કયા ફરમાન મુબારક આપણી પાસે છે? અત્યારે 49ના જુમામાં આપણે જોઈએ તો પહેલો જુમો મૌલા મુર્તઝાલી સઈદ ખુદાઈ આલમીન એમના ફરમાન મુબારક કલામના રૂપે છે. પછી હઝરત ઇમામ જાફર સાદિકનો રસાલો ફરમાન મુબારક આપણી પાસે છે. પછી પીર પંજાતે જવામર્દી હઝરત ઇમામ આકા મુસ્તનસિર બિલ્લાહના ફરમાન મુબારક છે. પછી આકા હસન અલી શાહ મા બાપ અને આકા અલી શાહ મા બાપના ફરમાન મુબારક છે. અને હઝરત ઇમામ આકા સુલતાન મોહમ્મદ શાહ અને નૂર મૌલાના શાહ કરીમ આઝમ ઇમામના ફરમાન મુબારક આપણી પાસે છે. આ જુમાઓના ફરમાન આપણી પાસે વધારે છે. બીજું એકાદ કોઈ જગ્યાએ હઝરત ઇમામ હુસેનનું બયાન છે. પછી હઝરત ઇમામ મોએઝ મૌલા મિસરના અંદર રાજ કરતા હતા, એમના થોડા કોઈ જગ્યાએ આપણને ફરમાન મળે. તો એવા થોડા બીજા ફરમાનો મૌલાના મળે. તો એના અંદર જેટલા આપણી પાસે ફરમાન મુબારક છે એના અંદર એક જ મિસાલ છે કે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે લોકો કહે છે કે હઝરત રસૂલ ઘોડા પર બેસી મહેરાજ સીધા ગયા. તો હજુ લોકો પૂછે છે કે આના અંદર જે રૂપકો છે, દ્રષ્ટાંત છે, મેટાફોર છે, એ સમજ મેળવવા માટે. તો એ હું સમજ આપવાની કોશિશ કરી રહ્યો છું. તો ઘોડાનો ઉલ્લેખ મૌલાએ કર્યો છે કે માણસો કહે છે કે રસૂલીલા ઘોડા પર બેસી મહેરાજ સીધા ગયા. તો મન નફસ છે એ મૌલાએ ફરમાવ્યું ઘોડો છે અને એના પર સવાર મોમન શખ્સ છે અને લગામ જે હાથમાં છે ઈમાન છે. એટલા માટે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે સો મોમન કો મહેરાજ હોવે, સો મોમન કો મહેરાજ હોવે અપને રબ કા દીદાર. તો એ જે મોમન પોતાના મન નફસ રૂપે ઘોડા પર સવાર થાય છે એને મહેરાજ થાય છે, એટલે કે સો મહેરાજ મોમિન કો હોવે અપને રબ કા દીદાર. હવે જે બુરાક નામના ઘોડાની વાત છે, તો પછી અગર એને પોઝિટિવલી આપણે વિચારીએ તો પછી શું છે કે ખુદાના રસ્તામાં જે દિલ પાક કરવાની રીત છે, તો એક ઇસ્મે આઝમ છે જે કીધું કે અલી નામ જપતા સર્વે પાતક જાય. મૌલાનું નામ જપતા પાતક એટલે બધી ગંદકી નીકળી જાય છે. અને ઇલમ માટે ફરમાવ્યું કે બિન ઇલમ તું પાક ક્યું હોય છે, ઇલમ વગર તું કેવી રીતે પાક થઈ છે.
તો આપણે એ રીતે બી બુરાક અને ઘોડાને સમજી શકીએ છીએ કે ઇલમ અને મૌલાના મુબારક નામ થકી આપણે મહેરાજ કરી. બરાબર. તો બેતુકાના ફરમાનના અંદર બી મહેરાજનો ઉલ્લેખ છે અને જાહેરના ફરમાનના અંદર બી મહેરાજનો ઉલ્લેખ છે. એટલે કે સો મહેરાજ મોમિન કો હોવે અપને રબ કા દીદાર. તો ઇલમ માટે બી ફરમાવ્યું કે નેક મિજલસ में नित नित चाहिए सुनिए इल्म इरफान इलाही नित मिजलस में नित नित जाता घटे अज्ञान और दिल की स्याही दिल रोशन होवे साफ आईना उसमें जिसे हक दीदार खुद मंजिल अपने को पावे ये फरमाया साहेब इसरार. सो दिल रोशन होवे साफ आईना उसमें जिसे हक दीदार. તો ઇલમના રિલેટેડમાં ઇલમ મિજાલિસ અને નેક મિજલસનો ઉલ્લેખ કરીને મૌલાએ ફરમાવ્યું કે દિસે હક દીદાર. પછી બીજી જે મિસાલો છે તો આપણે બધી વાત થઈ ગઈ હતી એ બારાના અંદર કે જે મન સમજામણી પીર સમદ સાહેબનું જ્ઞાન છે એના અંદર આ બધી મિસાલો આપેલી છે. તો કે પછી કે વાઘ મળ્યો, પછી બીજા એ આગળ કડીમાં કીધું કે વાઘ બી ખુદા તરફથી પોતા તરફથી હતો. તો વાઘે એટલું મોટું મોઢું ખોલ્યું કે જમીન અને આસમાનના વચમાં કાંઈ દેખાતું નતું રસૂલિલ્લાહને, અને રસૂલિલ્લાહને એક વીંટી આપવામાં આવી અને વીંટી જયારે વાઘના મોઢામાં નાખી તો વાઘ જતો રહ્યો. અને પછી આગળ ગિનારમાં કીધું કે વાઘ બી મૌલા તરફથી જ હતો. તો કહેવાનો મતલબ કે એક મોમન માટે એક કસોટી હોય છે. તો નમરૂદ અને ફિરૌન માટે કલામમાં મૌલાએ ફરમાવ્યું કે એમના પર જે દુઃખ પડ્યું એ એમની બલાના કારણે હતું, એમને જે ગુનાહ કર્યા હતા એને કારણે હતું. પણ અયુબ નબી પર જે દુઃખ પડ્યું તો એમનું ઈમાન રોશન કરવા માટે હતું. તો એમને સબૂરી કરી. અયુબ નબીને લેપ્રેસિસ થયું, રક્તપિત્ત થયું, પણ એમને સબર કરી તો એ સબૂરી વાળા નબી ચેવરાયા, તો એમનું ઈમાન રોશન થયું. તો એ રસ્તામાં સિંહ આવ્યો તો એ ચીજ દૂર કરવા માટે જે રસૂલિલ્લાહે વીંટી નાખી. એટલે આ રૂપક છે, દ્રષ્ટાંત છે, મેટાફોર છે. તો શું છે કે ખુદાની યાદગીરી છે, ખુદાની મોહબ્બત છે વીંટી. ને તમારો દિન સુલેમાન પૈગંબરની વીંટી મિસાલ છે. તો એનાથી વાઘ દૂર થઈ ગયો. પછી રસૂલિલ્લાહે કીધું કે 4 પ્યાલા પીર સમદ સાહેબે મન સમજાવ્યું હતું કે 4 પ્યાલા ભરીને આપવામાં આવ્યા જમવા માટે. રસૂલિલ્લાહે અરજ કરી કે હું કદી એકલો નથી જમતો. તો પડદા પાછળથી હાથ આવ્યો જમવા માટે. તો એ હાથ મૌલા મુર્તઝાલી હતો, કારણ કે એના પર જે વીંટી પહેરી હતી એ મૌલા મુર્તઝાલી જે વીંટી પહેરે છે એ જ વીંટી હતી. તો અત્યારે આપણી પાસે ટાઈમ નથી, પણ આપણે જે અલી અલ્લાહના કિનારના પાઠ બોલીએ છીએ સૈયદ ઇમામ શાહના, તો એના અંદર બી મહેરાજનો ઉલ્લેખ છે. તો એના અંદર બી એ ચીજ બતાવવામાં આવી છે કે અલી એ જ અલ્લાહ છે. એ જે ઈમાન હતું એ રસૂલિલ્લાહનું એ ઈમાન એ રોશન કર્યું. મહેરાજના અંદર એ ઈમાન રોશન થયું. તો હું કહું છું જે કાંઈ છે તે રોહત છે, હું કહું છું જે કાંઈ છે તે યા અલી છે. એ અલ્લાહ પોતે જ, અલ્લાહ સોહી ઇમામ જે પોતે જ ઇમામ છે, અલ્લાહ પોતે ઇમામ થઈને આવ્યો છે અને આપણા ઘટના અંદર જ બિરાજમાન છે. ખુદાવંદે કરીમનું નૂર તમારા દિલમાં વસેર્યું છે. પણ જો તમે આપણા દિલના રસ્તા ઉપર મુસ્તકીમ થઈને ચાલો તો એ નૂર તમારામાં રોશન થઈ જાય. તો પોતાના દિલમાં પોતાના રૂહને એટલે કે અમારા નૂરને જુઓ. પછી આપણે જાણ્યું કે હઝરત ઇબ્રાહીમ રસૂલિલ્લાહને મહેરાજ લઈ જતા હતા અને 7 આસમાન ત્યાં સુધી લઈ ગયા. પછી આગળ ઉભા રહી ગયા કે હવે મને આગળ જવાની ઇજાજત નથી, તમે એકલા જાઓ. તો એ આપણે બધી ચીજો આપણે સમજી હતી. તો હવે અને મૌલા મુર્તઝાલીની તારીફ હતી કે બધા ઊંટોની કતારો જઈ રહી હતી અને એના પર ફેલાવો હતા. તો રસૂલિલ્લાહે ઇબ્રાહીમને પૂછ્યું કે આ શું છે? તો કે ઊંટની કતારો છે, એના પર ઠેલા છે, એમાં શું છે? તો એના અંદર કિતાબો છે. કિતાબના અંદર શું છે? તો કે મૌલા મુર્તઝાલીની તારીફ છે. અને એક રસ્તામાં એક નાનું બાળક બેઠેલું જોયું. તો કે આ કોણ છે? તો કે મૌલા મુર્તઝાલી છે. તો મૌલા મુર્તઝાલી અહીંયા છે કે હા ક્યારથી છે? એ તો કે આ જગતની ઉત્પત્તિ થઈ એના પહેલાથી અહીંયાથી બેઠેલા છે. તો એ બધી મૌલા મુર્તઝાલીની ઓળખાણ કે અલી એ જ અલ્લાહ છે,
અને એની તારીફ એ બધું બતાવવામાં આવ્યું છે. તો મોમન ચેતામણીના અંદર આપણે જે અલી અલ્લાહના પાઠ પઢીએ છીએ એના અંદર બી સૈયદ ઇમામ શાહે એનું વર્ણન કર્યું છે મેરાજનું, કે તો એના અંદર બી એ છે કે ખુદાએ મૌલા મુર્તઝાએ પોતાની શનાખત બતાવી કે હું જ અલ્લાહ છું. તો આપણે લાસ્ટ ટાઈમ કદાચ તમે ધ્યાનથી વાય સાંભળી હોય અને પછી રેકોર્ડિંગ સાંભળી હોય તો એક ચીજ મેં બાકી રાખી હતી, તો મને ખબર નહીં કેટલા લોકોને યાદ છે. તો મેં એ મન સમજાવણીની તે સમજ સાહેબની એક ગીનાની કડી બોલ્યો, તો પછી મેં કીધું તો આ ચીજ તમે ધ્યાનમાં રાખજો અને એના પછી પાછળ કહેવામાં આવશે. તો જે મન સમજાવણી મોટી છે પીર સમદ સાહેબની, એના અંદર 177 થી 189, તો એના અંદર એ ગિનારની કડીઓના અંદર મેરાજનો ઉલ્લેખ છે. તો એના અંદર જે 185 મારા ખ્યાલથી પેજ પર 184 પર ગિનાની કડી છે જે આપણે લાઈફ ભાષણ સાંભળી છે કે કુરાન કી બાતા અલ્લાહ કી જાનો, કે કુરાનની જે વાતો છે એ અલ્લાહની જાણો, અલ્લાહની છે. પછી 186 ના પેજ પર શું કીધું, 2 પેજ પછી પીર સમદ સાહેબે એનો ભેદ ખોલ્યો કે કુરાન સારા અલી से आया. તો આ કુરાન બધું ક્યાંથી આવ્યું? અલીથી આવ્યું. અને આપણે બધા એમ બી કહીએ છીએ કે અલ્લાહ તરફથી રસૂલિલ્લાહને વહી મોકલવામાં આવી. તો પીર સમદ સાહેબે આનો ખુલાસો કર્યો કે અલી એ જ અલ્લાહ છે. તો બહુ ધ્યાનથી સાંભળવામાં આવે અને બહુ ધ્યાનથી ઇલ્મ જ્ઞાન વાંચવામાં આવે તો આ બધા ભેદ અને શનાખત આપણને હાંસલ થાય. બરાબર. હવે જે ઠીક પર આજે આપણે સમજણ રૂહાની સમજણ હાંસલ કરીશું. બહુ બ્યુટીફુલ વિષય છે. તો જે બાબતો છે એક રૂહાની ઇશ્ક છે અને સૂકો રસ્તો છે. તો આ બે બાબતો શું છે? બે બાબતો એક છે કે અલગ છે, અને એક છે તો કેવી રીતે એક છે, અને અલગ છે તો કેવી રીતે અલગ છે. બરાબર. તો રૂહાની ઇશ્કની વાત કરીએ પહેલા. તો રૂહાની ઇશ્ક છે શું? બરાબર. તો 313 ફરમાન મુબારકના અંદર એનો ખુલાસો કર્યો કે જે કોઈ રૂહાની ઇશ્ક રાખે છે એ રૂહ પરત છે એ નથી મૌલાએ ફરમાવ્યું, પણ ત્યાં ભેદ ખોલ્યો મૌલાએ કે જે કોઈ રૂહાની ઇશ્ક રાખે છે એ ખુદા પરત છે. તો આ રૂહાની ઇશ્ક છે. એનું કોઈ શબ્દોના વર્ણન થતું નથી, કારણ કે ઇલમ તમે વાંચી શકો છો, સાંભળી શકો છો, બોલી શકો છો, લખી શકો છો. બરાબર. પણ ઇશ્ક છે, ઈમાન છે, એ બધી બાબતો એવી છે કે એ રૂહાની બાબતો છે. કોઈના અવાજના અંદર, કોઈના વાણી વર્તનના અંદર એની અસર આપણને દેખાય છે. પણ પીરોએ શું કીધું કે પ્રેમી જાણે પ્રેમ રસ. તો પ્રેમનો રસ છે જે રૂહાની ઇશ્ક છે એ પ્રેમીને જ ખબર પડે છે, ઓર ન જાણે કોઈ, બીજાને ખબર નથી પડતી. મૂર્ખ લોકો જાણે નહીં પ્રેમ સિવા ક્યાં હોય. તો મૂર્ખ લોકોને એટલે કે ફરમાન ધ્યાનમાં નહીં લે તે મૂર્ખ નાદાન છે, અને નાદાન દિનનો દુશ્મન છે. જેઓ અમારા ફરમાન વાંચવા અને તેની માયના કાઢવાની મના કરે છે તે દિનના દુશ્મન છે. તો એમને આ બાબતની ખબર પડતી નથી કે રૂહાની શું બાબત છે. બરાબર. તો આજે પહેલા તબક્કાના અંદર ફરમાબરદારી ઇશ્ક છે. મૌલાએ ફરમાવ્યું કે તમે અમારી રૂહાની ઓલાદ છો, તો તમારે પણ એવા જ ઇશ્ક તથા મોહબ્બતથી વર્તવાની જરૂર છે, એટલે કે અમારા ફરમાન પર મુસ્તકીમ રહેજો. તો ફરમાબરદારી એ ઇશ્ક છે. પણ જે રૂહાની ઇશ્કની વાત કરી છે મૌલાએ, તો એ શું બાબતો છે? તો ખુદાને મળવું, જે આપણે 313 ફરમાન મુબારકના અંદર આપણે વાંચીએ છીએ, કે ખુદાને મળવું ઇબાદત પર છે. તો ખુદા સૌથી ઉપર છે. બરાબર. એના નીચે શું છે? ઇબાદત છે. ખુદાને મળવું ઇબાદત ઉપર છે. ઇબાદત ઈમાન ઉપર છે. ઇબાદતના નીચે ઈમાન છે અને એના નીચે ઇશ્ક છે. વળી ઈમાન હાંસલ થવું એ ઇશ્ક ઉપર છે. તો ખુદા ઉપર છે, એના નીચે ઇબાદત છે, એના નીચે ઈમાન છે, એના નીચે ઇશ્ક છે. તો
તો ખુદાને મળવું ઇબાદત ઉપર છે એ કહ્યું, ઇબાદત ઈમાન ઉપર છે એ કહ્યું, અને આ ઈમાન છે કેવી રીતે હાંસલ થાય, જે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે તમે તમારું ઈમાન મંશૂર જેવું રાખો, એ ઈમાન હાંસલ થવું એ ઈશ્ક ઉપર છે. પણ એના પછી મૌલાએ ફરમાવ્યું કે ઈશ્ક કેવો હોવો જોઈએ, તો કે આવો હોવો જોઈએ. પણ ઈશ્ક કેવી રીતે હાંસલ થાય એ મૌલાએ ભેદમાં રાખ્યું છે. તો એનો ભેદ એ છે કે કલામ ખુદા કા યાદ કરો, નિત પડો, જો તુમ દિલ વસે રફકા ને. તો મૌલાના ફરમાન મુબારક યાદ કરીને નિત પડવાથી, એના પર મનન ચિંતન કરવાથી રૂહાની ઇશ્ક દિલમાં વસી જાય છે, એટલે કે રૂહાની ઇશ્ક હાંસલ થાય છે. તો ફિર સમજતા છે બીજી જગ્યાએ એમ બી કીધું કે નામ લેતા નામી કો પાયા, નામ લેતા અભિમાન હટાયા. તો નામ લેતા ભયો પ્રેમ પ્રકાશા, પ્રેમનો પ્રકાશ જો નામ લેતા. પણ આપણે ઇસ્મે આઝમનું રટણ કરીએ છીએ, ધ્યાન થવા કોશિશ કરીએ છીએ, તો આપણું ધ્યાન ટકતું નથી. તો એના માટે સદન સાહેબે રસ્તો બતાવ્યો કે કુંભે બાંધ્યું જળ રહે, તેમ ગિનાને બાંધ્યું મન રહે. તો ફરમાનથી પણ રૂહાની આપણા દિલના અંદર પ્રગટ થાય છે. મૌલાએ પોતે જ કલામમાં ફરમાવ્યું કે કલામ ખુદા કા યાદ કરો, જીત પડો, જો તુમ દિલ વસે રબકા ને. તો ઇશ્ક એકચ્યુઅલી છે શું, તો એનું કોઈ વર્ણન નથી. બરાબર. દાખલા તરીકે આપણે ઇલમ મિજલસમાં આવીએ છીએ તો એ સમય 2:30 થી 4:30 વાગ્યાનો સમય છે ઇલમ મિજાલિસનો. એ સમયે કદાચ આપણને બીજા કામ બી હોય તો આપણે એ કામ મૂકીને આપણે ઇલમ મિજાલિસમાં આવીએ છીએ. એનો મતલબ છે કે ઇલમ મિજાલિસ માટે આપણને ઇશ્ક છે, મોહબ્બત છે, એટલે આપણે આવીએ છીએ. બરાબર. હવે એના આગળ શું છે કે ચલો ઇલમ મિજલસમાં તો આવી ગયા, ઇલમ મિજલસમાં આવવું એ ઈમાનની નિશાની છે. પણ મૌલાએ ફરમાવ્યું કે તમે જેટલા ઈમાન સાથે આવ્યા તેટલા જ ઈમાન સાથે પાછા જાઓ તો શું ફાયદો, તમારા ઈમાનમાં વધારો કરીને જાઓ. તો જયારે તમે અમારી પાસે આવો છો તો મૌલાએ ફરમાવ્યું કે તમને 3 ચીજોનો લાભ મળે છે. અમારા દીદારનો લાભ મળે છે, ફરમાન ઇલમ જ્ઞાન સાંભળવાનો લાભ મળે છે, અને બીજાઓને માટે આ દીન નસીહતના બોલ લઈ જવાનો લાભ મળે છે. તો ઇલમ મિજલસમાં આવ્યા આપણું એ ઈમાનની નિશાની છે આપણો. અને એક જગ્યાએ મૌલાએ ફરમાવ્યું કે ઈમાન છે ઇશ્ક છે. તો એ આપણા ઈમાનની નિશાની છે. બરાબર. ઇશ્ક છે એટલે આપણે આવીએ છીએ. પણ ઇલમ મિજલસના અંદર શું કહેવામાં આવે છે મૌલાના ફરમાનથી, એના પર આપણે અમલ કરીએ તો પછી આપણે આપણા ઈમાનના અંદર, ઇશ્કના અંદર વધારો કરીને ગયા એમ કહેવાય. બરાબર. તો જે રૂહાની ઇશ્ક રાખે છે તે જ ખુદા પર છે. આ જે રૂહાની ઇશ્ક શબ્દ છે એના